ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಲಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡೋ ಸಮಯನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ 13ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಿದೆ: ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, AN perpendicular to BC, prove that 4AN square is equal to 3AB square. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABCಯಲ್ಲಿ AN perpendicular to BC ಆದರೆ prove that 4AN square is equal to 3AB square ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತ್ರಿಭುಜ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. What is the name of the given triangle? ABC. Next, AN perpendicular to BC. AN perpendicular to BC. Perpendicular means that is given for the right angle 90 degree. ಇಲ್ಲಿ equilateral triangle means all sides are equal. In the triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC and AN perpendicular to BC. How to find out the BC? First, BC is equal to BN plus CN. When the perpendicular means that line is divided into two parts, that is BN and CN. BN and CN, both are the equal, therefore BN is equal to CN. Substitute BC is equal to BN, CN in the place of BN, BC is equal to 2BN, BN is equal to 1 by 2 BC. Similarly CN is equal to 1 by 2 BC. Next, 1 by 2 AB is equal to 1 by 2 AC. How can written here? CN is equal to BC means these sides are equal. Equilateral triangles AB, BC and AB and AC, these are the equilateral triangle. Next, here consider the triangle ABN. In triangle ABN, n is equal to 90 degree. We can use the by Pythagoras theorem. Which is hypotenuse side? AB square is equal to AN square plus BN square. Pythagoras theorem statement is the square of the hypotenuse side is square of the sum of the other two sides. AN square plus BN square. BN square is equal to this side is AB square minus BN square is equal to AN square. BN we can write down. BN is equal to 1 by 2 BC is equal to BN. BC is equal to also AB and AB is equal to AC. 1 by 2 in the place of BC is AB is equal to BN. That is substitute in this one. This is the equation number 1. This is the equation number 2. Substitute
equation number 2 in 1. What is the equation number 1? AB square minus BN square. What is the value of BN? 1 by 2 AB square. 1 by 2 AB whole square is equal to AN square. So square AB square minus 1 by 2 square means 1 by 4, that is AB square is equal to AN square. So 4 into AB is 4AB square minus AB square divided by 4 is equal to AN square. 4AB square minus AB square is 3AB square divided by 4 is equal to AN square. So cross multiplication, 3AB square is equal to 4AN square. So this is the proof of the given problem. So now ಯಾಕೆ AB ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ AB ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ BC ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ AB ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3AN square is equal to AN ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ AB square ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ in the place of BN we can substitute the AB. So next question, find the quotient Q of x and remainder R of x on the dividing P of x x cube plus 4x square minus 5x plus 6 divided by G of x. P of x is equal to x cube plus 4x square minus 5x plus 6 by G of x is equal to x plus 1 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಭಾಗಲಬ್ಧ Q of x ಮತ್ತು R of x ಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ Q of x ಮತ್ತು ಶೇಷ R of x ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದೇರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಸೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ division method. X cube plus 4x square minus 5x plus 6 x plus 1. So here x cube and x, so multiplied with the x square. X into x, x square into x is x cube plus 1 into x square is x square. So minus plus x cube minus x cube get cancelled. 4x square minus x square is 3x square minus 5x is taken. Next here x is there, here x square and 3x square. 3 into x is 3x square plus into plus is plus 3x. So interchanging the sign, minus plus 3x square minus 3x square cancel. Next minus 5x minus 3x minus 8x. So remaining is plus 6. So here x and here 8. Minus 8 minus into x is minus 8x plus into minus is minus 8. Interchanging minus is plus cancel. Minus 8 plus 8x cancel. 6 plus 8 is plus 14. Therefore q of x is equal to x cube plus 3x minus 8. Next r of x is equal to how much? 14. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್.
ಸೊ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ 8 ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ 3 ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. So how many points are given? 8 points are given. So ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ how many triangles are drawn? ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ NCR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ N, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ R. ಸೊ NCR ಅಂದರೆ 8C3. ಸೊ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ, ಮನೇನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಮೈನಸ್ R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 8 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. 5 factorial get cancel, 3 2 is 6, so 6 get cancel, remaining 8 into 7. So 8 7 is how much? 56. So ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಸೊ NC3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ N ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? N ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ N ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಇದು N ಮೈನಸ್ 3 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮನೇನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೋದು. ಸೊ 3 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ N ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ N ಮೈನಸ್ 3 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ NC3 N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ N ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. N ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, N ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ 2. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಸೊ N ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 8. ಸೊ 8 ಇಂಟು 8 minus 1 into 8 minus 2 divided by 3 into 6. So 8 into 8 minus 1 is 7. 8 minus 2 divided 6 divided by 6. 6 get cancelled. 8 7 is 56. ಸೊ ಮೈನು ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. NPR is equal to N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು N ಮೈನಸ್ R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP is 30. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A3 A5 is equal to 30. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ A4 plus A8 is equal to 46. Find the AP. ಸೊ AP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ AP ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಮ್ ಆಫ್ A3 ಪ್ಲಸ್ A5 is equal to 30. A3ನ A ಪ್ಲಸ್ 2D, A5ನ A ಪ್ಲಸ್ 4D is equal to 30.
A plus A plus A, 2A, 2D, 4D, 6D is equal to 30 divided by 2 ಮಾಡಿ revolve term 2 by 2A, 6 by 2D, 30 by 2. 2 to get cancel, 2 ones are 2 threes are 2 ones are 2 15. So ಏನು ಉಳಿತಿ A plus 3D is equal to 50. So this is the first equation. Second equation ಏನಿದೆ A4 plus A8 is equal to 46. A4 A plus 3D, A8 is A plus 70 is equal to 46. So A plus A, 2A, 3D plus 70, 10D is equal to 46. So only divided by 2 more. 2 by 2A, 10 by 2D is equal to 46. 2 to get cancelled, 2 ones are 2 5s are 46 by 2, 2 ones are 223. So ಏನಾಯಿತು A plus 5D is equal to 23. So this is the equation number 2. So elimination method ಮಾಡಿ solve equation 1 and 2. ಏನಿದೆ equation number 1? A plus 3D is equal to 15. A plus 5D is equal to 23. ಏನಾಯಿತು interchanging the sign plus minus minus. Plus A minus A get cancel. 3D minus 5D minus 2D. 15 minus 23 is minus 8. Minus minus get cancel. D is equal to 8 by 2 ones are 2 4. So D is equal to 4 1. Next substitute D is equal to 4 in equation number 1. In the equation number 1, A plus 3D is equal to 15. A plus 3 into 4 is equal to 15. 3 4s are 12 is equal to 50. So ಈ 12 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ minus 12 ಆಗ್ತದೆ. So A is equal to 15 minus 12. So A is equal to 15 minus 12 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ A ಬಂದಿದೆ. A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ A plus D, A plus 2D, A plus 3D. ಸೊ ನಾನು 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3 plus 4, 3 plus 2 into 4. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಂದರೆ A plus 3D ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರೆ 3 plus 3 into 4. 3 plus 4 7. 3 plus 2 4s are 8. 3 plus 3 4s are 12. 3 7. 3 plus 8 11. 12 plus 3 15. So this is the given problem of the AP. So last question. The radii of two right circular cylinders are in the ratio 2:3. So ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೇನು R1 into R2 is ratio is 2:3. The ratio of the curved surface area C is, so CSA ratio ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5:6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So find the ratio of the heights. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ 1, ಸಿಲಿಂಡರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರದ್ದು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ H1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2 ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H1 ಇಷ್ಟು H2 ಆರ್ H1 by H2. ಸರಿ, CSA ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕೋಣ. CSA ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, CSA ಆಫ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು 2 π R1 H1 2 π R2 H2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2 π RH. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೈಟ್ H1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5:6 5 π ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಇದೆ, H1 R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 H2. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ. 5 × 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 × 2 is equal to H1 by H2. 3 1s 3 2s ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 5 × 2 × 2 is equal to H1 by H2. 5 divided by 2 2s 4 is equal to H1 by H2. Therefore, height of the ratio is equal to 5:2. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ 13ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ 14ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸು 16 ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 16 ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು 16ರಿಂದ 20ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇದ್ದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 20 ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸು ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಲಾರ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಲಾರ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.